कोलू भी चुक्या, ढग्गा भी चुक्या, सब कुछ चुक्या, वो तां लै गया उत्तों जाके सुट्या, रेजा रेजा हो गया, कोलू भी ढग्गा भी, कोई शै ना रही ना। मधु कह के मौजू फिर इहो ही आउंदा हुंदा सी, वो जी जिहड़ा बशीर पन्नू ने जदों मरजई होया जां रियाज या कोई दूजा या मिर्जा साहब दी मुखालफत लै ते एक मेरी बहस करा ते पूरे कर लै 12। वो तबलीग वो सुन के सारा कुछ, तो उन्हें आख्या यार बैत करा मेरी, मैनू भी समझ आ गई। मौलवी साहब फलाने नहीं, बड़े जल मौलवी वड्डे, उन्होंने कोल जिन्न पढ़दा ही ते ओहदा नां ही कमाला। ओ लोको अगर हुण असी हाले भी ना मन्नीए ते फिर तो साडी हड्ड धर्मी है ना। कुरान है, कोई मजाक थोड़ा। तुसी ओ उलमा, मैं वां जट जिमीदार मिट्टी फोलन वाला, प्राइमरी मेरी तलीम है, आउंदा मैनू कख नहीं। ओए अल्लाह दी दया, मैं हुण तेरे को कुछ भी छुपांदा नहीं। मेरे जिंदगी दे इन्ने को गुनाह ने जिदा कोई लेखा नहीं। मैं कहा रात अपने रब अगे रोला मैं, तो मेरे हुण माफ़ कर छड़ी, मैं हुण तेरे मसीह। मैं अर्ज़ करदा हाँ पिया कि जदों बच्चे गुजरन वाले सैट सुट हो गए 2-4 महीने दे विच, ते फिर जिहड़ा पेशा सी वो जिमीदारा सी, फिर पिंड ही रहना ज़्यादा। दूसरा ये सी कि अल्लाह ताला ने आप नूं ये नेमत दित्ती अहमदियत दी, ते हुण नाल कोई साथी भी होने चाहिए, उन्हां नूं भी अल्लाह ताला फजल करे। दूसरा ये कि हजूर आबे रहमुल्ला दी तहरीक सी कि तबलीग करो। तो इस नज़रिए दे नाल पिंड दे विच तबलीग शुरू की, ते आस्ता आस्ता यकीन जानो इस हद तक मैं पहुँच गया कि बाहर पैली बन्ना वेखना छड्ड छड़िया सी, ते उसे काम च लग्गिया ही दिन लंघ जाना, पता ही नहीं लगता किस। ते उन्हां फिर ये सी कि जिहड़े सादा लोग सन जिन्हां नूं कुरान करीम या तर्जमा या कोई ज़्यादा इलम नहीं, उन्होंने यकीन ये नज़रिया पेश कर दें कि मौलवी नाल चल गल कर। मैनू कईयां ने आख्या चल मौलवी नाल गल कर, सानू नहीं पता। तो फिर मौलवी लंघदा होना होया या किसी बहाने मौलवी नूं, मतलब कभी सुन्नी नूं कभी भाभी नूं, उन्होंने बुला लेना या उन्हें आ जाना, या जिथे होना उत्थे ना, तो आवाज़ का माशाअल्लाह काफ़ी रब ने पहले ही उच्ची दिसी है, तो सुन लें, तो उत्थे गल शुरू उन्होंने कर लेनी, उत्थे बंदे इकट्ठे हो जाने, या हवेली दे विच बह जाना या मंजियां ते बह जाना। महफिल गर्मियां दे लगी होंदी, ते वो बड़ा दिलचस्प मुकालमा होना मौली नाल, बनना भोलिया आपे और बने भी होना। पढ़ी सी पाकट बुक, यकीन तो है ही कि हुण नहीं मतलब किसी पासे हिल सकते, लेकिन भोलिया बन के सवाल करदे मौली जी ऐ किस तरह। उन्होंने अगों उन्होंने दसना कि नहीं इस तरह कुरान करीम तक लै आना चुक के कि इंज लोगों को विखाना ना। तो वो फिर ना यकीन होना शुरू हो गया। सब तो पहला बशीर पन्नू ने बैत की थी, तो फिर जो मैं अहमदी होया उदों तक जो तक बशीर नहीं होया कि मुखालफत नहीं सी की थी। ये बाद मुखालफत शुरू कि ये तो हुण लोगों को मरतद करदा पिया है। तो वो फिर मौलवी तो चोरी बशीर दे लगदे लाने भाई वगैरह वो नाल मुखालफत उतरे। तो वो एक हमशीरा सी इन्हां दे ना, सब तो वड्डी, बड़ी अच्छी सी वो, अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी दे, राबता तो नहीं हुण कदी होया की सूरत हाल है। वो आई बन बाजवे उन्होंने शादी हुई सी, वो आई तो समझान लगी वे बशीर का ना पड़दादा सिख तो मुसलमान होया सी। तो ये मैं जिक्र कर चुकिया पहला कि साढ़े पन्नुआं दे जिहड़े 10 घर ने उन्हां दे विचों अद्धे हुण अहमदी होए ने, जिन्हां कलमा पढ़िया ही उन्हां ही अगों मैदी नूं ही मन्निया। तो वो बीबी आपां सजदा आखन लगी वे बशीर तू प्यो वाल ना वेख्या, वे की कीता ही वे लाज लाती तू अपने नस्ल नूं, अपने बाप दादे नूं लाज लाती, प्यो वाल नहीं वेख्या वे बशीर तू दादे वाल नहीं वेख्या, वे दादे वाल वेख लेना ही। वो तो अगों चुप कर रही।
ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪੜਦਾਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਫੀਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਫੀਆ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਹਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਨੰਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ 11 ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਖਾਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਨ 11 ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਹਨ 12। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਆਣ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹਵਾ ਆਏ ਮੰਜੀ 'ਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਫੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਇਹ ਭਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫੀਆ। ਆਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹਨ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਲਮ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ 12। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦੀ ਆ ਮਾਨ ਸੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹਿਸ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੈਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਅਰਾਈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10-12 ਕਿੱਲੇ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹਨ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ 90 ਘਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਰਾਈਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਣਾ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 4-5 ਡੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਪੀੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੇਲਣਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੀੜਨ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀੜਨ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀੜਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। वो भाई आप तगड़े लोग हैं, वो पता है लोग कैसे, तो मैं तो भाई मजबूर हूँ, क्या करूँ चौधरी, पता है आपको। मैं बरल ना ओदी वो वेख के ना साहब तक वो एक कोटली खैरे पिंड एक वो साढ़े अजीज़ भी सन। तो वो मैं उन्होंने आख्या मैं यार तुसी आ वेलना तुहाडे कोल ते तुसी पता लगा कि तुसी वेचना, आहो वेचना, हाँ होर कोई पता नहीं कि नवे मॉडल का लिया। तो मैं किन्ने पैसे लैने जे? 2000। मैं चलो 2000 तुहानूं देंगे तो इनू रेहड़ी ते लदो तो उत्थे छड्ड के वो उत्थे उन्हां पुट्टिया ते सारा कुछ लैके ते उत्थे ओहदे बशीर दे डेरे ते खड़िया। उत्थे वेलना दे नाले मौज दे नाल मतलब कम चलदा रहा। मैं इन्हां कम्मां नाल ते कम चलना नहीं जिहड़ा तुसीं इस तरह दे कम करदे हो। ते फिर
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੈਦ ਹੋਰੀ, ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਪੰਨੂ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਉਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, 4 ਭਾਈ ਸਨ, 2 ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਦ, ਦੋਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋੜੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੈਤ ਕਰਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਣੀ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਕੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਸੜਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਸ਼ੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਆਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਆਜ਼ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ 4 ਸਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੱਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ ਨਾ, ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂ ਉਹ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮੁਰਦੇ ਯਾਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੜ ਕਾੜੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੜਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਕ ਥੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ, ਉਸ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਾਬ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤਾਬੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਬੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸ਼ੀਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਰਾਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਜਠੌਰ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜਦ ਨਾਮ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਜਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆ 10-12 ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ, ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂ ਨਾ ਮਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੌਜੂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜਈ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਦਰਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਪੀਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਜਦ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਜਦ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਸਖਤ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫਾਰਗ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਅਮਜਦ ਨਾਮ ਮੁੜਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਛੇੜੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀਏ? ਹੈਂ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨ ਸੂਰਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਜੱਲ ਮੌਲਵੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਮਾਲਾ, ਜਿੰਨ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਤੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਲੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਲੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤੇਲੀ ਆ ਮੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਲੀ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਲਣ ਮੁੜਦੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਮਾਲਿਆ ਤੇਲੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਲੂ, ਉਹ ਤੇ ਢੱਗਾ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਲੂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਢੱਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲੂ ਵੀ, ਢੱਗਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲੀ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੜਨ ਡੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੋਲੂ ਢੱਗਾ ਤੇ ਭਾਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਢੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਕਸਾਨ ਕੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਮੈਦੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ, ਅਸਾਨੁੱਲਾ, ਸਨਾਉੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਾਨੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਸਨ ਨਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਸਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਮਨੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮਨੱਵਰ ਵਾਬਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਟੈਨੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀਬ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੈਣ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਹੋਏ, ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ, ਪਰ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਸੀਮ 'ਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਵਿਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਰਮਿਆਨ 4 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਦੀਵਾਰ, ਮਾਮਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਹੋ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਮਰਤੱਦ ਹੋਇਓ ਜੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਝਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿਖਾਈ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਨਸੀਮ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਕਬਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਈ ਨਾ ख्वाब ਨਸੀਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਸੀਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਤ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਬੈਤ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਲੰਘੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਨਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਨ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਘਣੋਂ ਕੇ ਜੱਜਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਦੁਹਾਈ ਬੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਜ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜਵਾ ਹਲਕਾ 12-13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਦਾਤੇ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿੰਦੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਨੌਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਘਨੌਕੇ ਜੱਜਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ ਇਹ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਉਹ ਅਦਰੀਸ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ। ਅਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਇੰਝ ਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣ ਲਾੜ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੀ ਇੰਝ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਹਮ ਉਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਲਕ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ
ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ 6 ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 17 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 17 3-4 ਮੀਲ ਸੀ ਪੈਦਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਕੀਨ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 10 ਪੂਰਾ ਉਹ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਮਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਸਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢਿਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੁਰ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕਰ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਰ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਬਈ ਫਾਰਮ। ਉਸ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਪੁਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਕੀ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਲਕ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੌਲਵੀ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਮਦਰਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਦਰਸਾ। ਅਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਠਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੈਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਲਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਓ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਓ ਬਵੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਟੁਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਦੀ ਉਣੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ 5-4 ਉੱਥੇ ਡਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਕੱਛੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਕਾ ਪੱਕਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੈਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਰਾਦਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ 3-4 ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਰਤਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਲਮਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੌਲੀ ਮਾਂ ਕਾਤਲ ਮਾ ਸਲਬ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਰ ਰਫਾ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਣਾ ਆਹੋ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਉੜ ਕੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੌਲ ਰਫਾ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰਫਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਫਾ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵਜ਼ਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬ ਇਦਰੀਸ ਇੰਨਹੁ ਕਾਨਾ ਸਦੀਕਨ ਨਬੀਆ ਵਰਫਾਨਾ ਮਕਾਨਨ ਅਲੀਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਤ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੂਰਾ ਮਰੀਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਰਫਾ ਉਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਤੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਸਟਰ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਦਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬਾਹਾਂ ਖਣ ਉਹ ਆਖਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਡ ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ 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 ਬਸ ਅੱਲਾ यारो मसीह वक्त के थी जिन की इंतजार राह तकते जिन की करोड़ों ही मर गए आए भी और आके चले भी गए वो
बसरत गुजर गए, आमद थी उनकी आके खुदा का नुज़ूल था। सदियों का काम थोड़े से अरसे में कर गए। वो पेड़ हो रहे थे जो मुद्दत से चोबे खुश्क पड़ते ही एक छींटा दुल्हन से निखर गए। पल भर में मैल सैकड़ों बरसों की धुल गई। सदियों के बिगड़े एक नजर में सुधर गए। पुर कर गए फलाह से झोली मुराद की। दामाने आरज़ू को सादत से भर गए। पर तुम यूं ही पड़े रहे गफलत में ख्वाब की। देखा न आँख खोल के साथी किधर गए। देखा न आँख खोल के साथी किधर गए। सद है ऐसे वक्त को हाथों से खो दिया। वाह हसरता के जीते ही जी तुम तो मर गए। सूंघी न बूंद
روشنا ہوئی دید گل نصیب افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے کروڑوں